आकाशवाणी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरा 11 वर्ष। देशवासी आर्थिक क्षेत्र में यह योजना करिछि सशक्त कहिले प्रधानमंत्री। द्विपाक्षिक वाणिज्य और निवेश संपर्क को सुदृढ़ करने लक्ष्य नहीं कातार वैदेशिक वाणिज्य राष्ट्रमंत्री सह अर्थमंत्री आलोचना। भुवनेश्वर आसंता काली आरंभ होब 2 दिनिया अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय कमिटीर जातीय सम्मिलनी। मुंबईर विराटଠାରେ एक कोठा भुशुड़ी पड़ू 17 जनकर मृत्यु एवं सीमापार अपराध मुकाबिला एवं समन्वित पेट्रोलिंग व्यवस्था नहीं भारत और बांग्लादेश सहमत। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष पूर्ण होईछि। विश्वर एक प्रमुख अर्थनैतिक अंतर्भुक्तिकरण पदक्षेप भाव यह योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीर लालकिल्लारू 2014 मसीहा अगस्ट 15 रे घोषणा करथिले। ए संपर्क रे एक रिपोर्ट। 2014 अगस्ट 28 तारिख रे जनधन योजनार शुभारंभ करी प्रधानमंत्री कहिथिले गरीब श्रेणीर लोकंकु अर्थनैतिक कार्यकलाप रे अंतर्भुक्त करबा क्षेत्र रे एहा एक बलिष्ठ पदक्षेप। जनधन अकाउंट जरिया रे लोकंकु ऋण प्रदान सह बीमा एवं पेंशन जोगाई दिया जाउछि। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनधन योजना भारतर नागरिक मानकु आर्थिक क्षेत्र में सशक्त करिपारछि बोली कहिसंति। एही योजना भारतीय नागरिकंक गारिमा वृद्धि करिबा सह सेमानकर भाग्य निर्धारण करिबा दिगरे सहायक होई पारछि बोली श्री मोदी कहिसंति। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांक वार्तारे कहिसंति पीएम जनधन योजना रे प्रत्यक्ष सुविधा हस्तांतर डीबीटी व्यवहार करी विभिन्न योजना माध्यम लोकमानक पाखकु अर्थ दिया जाई पारुछि। गत 11 वर्ष मध्यरे 56 कोटी ऊर्ध्व जनधन अकाउंट खोला जाइछि एवं 2 कोटी 68 लाख टंका जमा करा जाइछि बोली श्रीमती सीतारमण कहिसंति। आकाशवाणी संवाद विभाग पई मु सत्य रंजन महापात्र। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज नुआदिल्ली कातार वैदेशिक वाणिज्य राष्ट्रमंत्री डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सयद सह साक्षात आलोचना करिसंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे अर्थ मंत्रालय कहिछि द्विपाक्षिक रणनैतिक सहभागिता वाणिज्य एवं निवेश संपर्क को अधिक मजबूत करने नहीं उभय देश निजर प्रतिबद्धता दोहराइछंती। देश में पुंजीनिवेश पर सरकार पक्षर गत दशंधि मध्य ग्रहण करा जायथिबा पदक्षेप गुड़िक संपर्क में अर्थमंत्री कातार मंत्री को अवगत कराइछंती। भारतर अर्थनैतिक अभिवृद्धि एवं उन्नत प्रजुक्तिविद्या उपरे विश्वास प्रकट करने सह कातार प्रतिनिधि मंडली पुंजीनिवेशर सुजोग संपर्क में उल्लेख करिछंती बोली अर्थ मंत्रालय कहिछि। कपा उपर आमदानी शुल्क छाड़ समयसीमा सरकार आसंता डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत वृद्धि करिछंती। पूर्वरु गत 19 तारिख आसंता मास 30 तारिख पर्यंत आमदानी शुल्क छाड़ नहीं सरकार घोषणा करथिले। अर्थ मंत्रालय पक्षरु जारी विबृत्ति रे कुहाଯାଇଛି भारतीय बयन क्षेत्र में कपार आवश्यकता को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। भुवनेश्वर आसंता काली 2 दिन अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय कमिटीर जातीय सम्मिलनी आरंभ होब। प्रथम थर पर यह सम्मिलनी दिल्ली बाहर आयोजित होगाकू जाउछि। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला सम्मिलनी को उद्घाटन करिवार कार्यसूची रही। श्री बिरला यह अवसर में एक प्रदर्शनी को उद्घाटन करने सह स्मरणिका को मध्य उन्मोचन करेंगे। सम्मिलनी में संसद और राज्य तथा केन्द्रशासित अंचल विधानसभा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समितिर अध्यक्ष और सदस्य समेत 120 रु अधिक प्रतिनिधि अंशग्रहण करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधानसभा समितिगुड़िकर भूमिका प्रसंग आधार में यह सम्मिलनी अनुष्ठित होब। नुआदिल्ली आज सीपीआई एक प्रतिनिधि मंडली सह निर्वाचन कमिशन आलोचना करिसेंति। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार एवं निर्वाचन कमिशनर डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधु एवं डॉक्टर विवेक जोशी सीपीआई साधारण संपादक डी राजांक नेतृत्वाधीन प्रतिनिधि मंडली सह आलोचना करिसेंति। विभिन्न जाति एवं राज्य राजनैतिक दलगुड़िकर प्रतिनिधि मंडली सह निर्वाचन कमिशन को मत विनिमयर यह एक अंश। कमिशन पक्षर दि जाइथिबा सूचना अनुसार विभिन्न गठनमूलक प्रसंग नहीं बैठक में मत विनिमय होइछि। प्रचलित आईनगत ढांचा अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक मजबूत करिबारे यह सहायक हेबो बोली कमिशन पक्षरु कुहाଯାଇଛି। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी।
ମୁମ୍ବାଇର ଭିରାଟଠାରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 9 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ସହ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ 24 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ପୁଲିସ ଏବଂ ନଗର ନିଗମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଫଡନାଭିସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତମାଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧକୁମାରୀଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଜନିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତଥା ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରାପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ବହୁ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସତଲେଜ, ରବି ଏବଂ ଚେନାବ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାପାର ଅପରାଧ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢାକାସ୍ଥିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ପିଲଖାନା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁଇ ଦେଶର 4 ଦିନିଆ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଲଜିତ୍ ସିଂ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ସେଠାକାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେଜର ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅସରଫୁଜୁମାନ ସିଦ୍ଦିକି ନେଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲାରେ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତାରବାଡ଼ ଦେବା ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ଜଳଭାଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଢାକାରେ ଗତକାଲି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଢାକା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ପୁଲିସ କମିଶନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 3.5% ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚକାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ 5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 1.5% ରହିଥିଲା। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ ତୁଳନାରେ ଗତ ମାସରେ ଉତ୍ପାଦନ 5.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚକାଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ପୂରିଲା 11 ବର୍ଷ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନା କରିଛି ସଶକ୍ତ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାତାର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2 ଦିନିଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ମୁମ୍ବାଇର ଭିରାଟଠାରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ।
ଏବଂ ସୀମାପାର ଅପରାଧ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହମତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsandAIR.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।